دادا اور دل دادا، ہمت باطل، سمن گوٹھ جو ارائیو، غریب شہر، ماہ کنگا، چنگڑ، سنڈریلا اور سکینہ، شانہ صبا۔ واہ جی واہ، لو بھائی تم بھی کھاؤ، تبرک ہے۔ کیا خوبصورت چہرہ ہے، واہ 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 واہ۔ لگتا ہے کہ کسی بڑی مراد کے سلسلے میں آئے ہو، کچھ مانگنے آئے۔ مراد؟ نہیں، میں تو یہاں شکریہ کے طور پہ حاضر ہوا تھا۔ کبھی کبھی مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کا شکریہ ادا کروں۔ خدا اوپر ہے، نظر نہیں آتا۔ جی چاہتا ہے کسی کا شکریہ ادا کروں، کسی کا۔ پھر یہاں چلا آیا، پتہ نہیں کون سی جگہ ہے۔ کوئی بڑی مراد پوری ہوئی ہوگی آپ کی۔ کچھ لوگ اس کے بہت لاڈلے ہوتے ہیں، جو نہ دعا مانگتے ہیں نہ آرزو کرتے ہیں، پھر بھی اس کا فیض جیسے ان کے تعاقب میں لگا ہے، جھولی بھر کے ان کے پیچھے رہتا ہے۔ میں آپ کی بات جو ہے وہ سمجھا نہیں ہوں۔ میں خود بھی شاید ساری عمر سمجھ نہ سکا، لیکن جیسے خدا کے فیض کو، اس کی رحمت کو مجھ سے بڑی محبت تھی، ساری زندگی وہ قفل کھلتے رہے جن کی کوئی چابی میرے پاس نہیں تھی۔ بڑی عجیب و غریب شخصیت ہیں آپ، ہیں؟ ہمارا تو ساری زندگی کچھ بھی نہیں بنا، ایسے ہی رلتے رہے۔ مجھے لگتا ہے کسی نیک روح کو مجھ سے محبت تھی۔ وہ نیک روح دراصل اللہ کا فضل تھی، اس کی رحمت تھی۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ لمبی سیٹی مار سجنا، مایا اور مون سون نمایاں ہیں۔ کون ہے جی؟ بیگم صاحبہ گھر پہ نہیں ہے جی، آپ بعد میں آئیے گا، یہ ٹیلی فون کر لیجیے گا۔ مجھے بیگم صاحبہ سے نہیں ملنا، اندر داخل ہونا ہے، آپ راستہ چھوڑیں۔ دیکھیے جی، اس وقت گھر پہ کوئی نہیں ہے، آپ بعد میں آئیے گا، جائیں یہاں سے۔ کیسی بدتمیز لڑکی ہیں آپ، میں کہہ رہا ہوں راستہ چھوڑیں۔ دیکھیے جی، ہماری ذمہ داری ہے، گھر بالکل خالی ہے، کوئی بھی نہیں، آپ جائیں۔ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے بیوی، مجھے راستہ چھوڑیں۔ بڑے بدتمیز آدمی آپ۔ ہاں سمجھی، ہاں سمجھی، ابھی بتاتی ہوں میں آپ کو۔ نجم الزمان نے ہمارے ٹی وی چینل پر پروگرامنگ کنٹرولر کی ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ اس دوران نجم الزمان نے ملٹی سٹارر کاسٹ کے ساتھ دوسرا آدمی کی ڈائریکشن بھی دی۔ نجم الزمان کے کامیاب ڈراموں میں ایک ڈرامہ اب کے بچھڑے بھی شامل ہے، جس میں زیبا بختیار، جہاں زیب گورجانی، شہود الوی اور عائشہ عالم نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ یہ ڈرامہ نفیس اور لطیف جذبات کی عکاسی کرتا ہے، جس میں زیبا بختیار کی اداکاری اپنے پورے عروج پر رہی۔ جیسے بھی ہوں تھارے سامنے ہوں۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ لے مارے سے پوچھے، خود ہی تو بولا تھا ہماری زندگی بدل دے گا، منے مین سے بنائے گا۔ بوا، آپ اس غلاظت کے ڈھیر کو ایسے کیسے اٹھا لائی ہیں یہاں پہ؟ پنکھا کھول دیتی ہوں۔ پنکھے سے نہیں چلے گا، پوری بو پھیل گئی ہے یہاں پہ۔ آپ بھی حد کرتے ہیں میاں، انسان ہے کیا کوڑے کے ڈبے میں اٹھا کے پھینک دیتی اسے؟ ہائے 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 ہائے، بڑے کوڑے میں پھینکواؤ گے؟ میں ادھر اپنی مرضی سے نہیں، تاری مرضی سے آئی ہوں، شو دے۔ اپنی مرضی سے نہیں آئی ہو تو یہاں سے نکل جاؤ، میں نے کوئی سرکاری یتیم خانہ نہیں کھول رکھا، میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ غریب چھوڑی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ۔ انڈس ویژن پر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ نجم الزمان نے اس ٹی وی چینل کو ایک نئی پہچان دی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ لوگوں سے کام لینے کا ہنر جانتے ہیں۔
इंडस पर नज्म ज़मा प्रोग्रामों के इंतखाब, फिक्स्ड पॉइंट चार्ट की तरतीब के अलावा अनगिनत ऐसे अमूर से मुंसलिक थे जिसके तवस्सुत से इंडस तरक्की और कामरानी की राह पर गामजन हुआ। नज्म ज़मा ने ही माजी और हाल के अजीम गुलकारों और फनकारों को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक प्रोग्राम ट्रिब्यूट टू द लेजेंड शुरू किया, जिसकी मकबूलियत का अंदाज़ा यूं लगाया जा सकता है कि सदर परवेज़ मुशर्रफ तक के पास उनके प्रोग्राम गए और उन्होंने नज्म ज़मा की इस काविश को सराहा। पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद पर ट्रिब्यूट करने पर उनको वहीद मुराद एकेडमी की जानिब से अवार्ड से भी नवाजा गया। सब लोगों का जो यहाँ मौजूद है और जिन्होंने मेरे शौहर को इतनी इज्जत बख्शी, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नज्म ज़मा ने इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम भारतीय गुलकार मोहम्मद रफ़ी का किया था। I think this award is for my team. The tributes were not just that my created thing, it was the whole team. I want to thank Arshad Mahmood, who composed everything for these tributes. Thanks to my parents, my brother, sister, and my friends who supported me with all these efforts, gave me energy to run around and to produce tributes to the legends. Thank you very much and thank you Ghazanfar. बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि नज्म ज़मा ने प्रोड्यूसर जमील दहलवी की बैनुल अक़वामी फिल्म जिना के लिए उनकी पाकिस्तान में खासी मुआवनत भी की थी। इसके अलावा वो चैनल 4 के लिए इंग्लिश टीवी सीरीज स्टोलन भी प्रोड्यूस कर चुके थे। यही नहीं, नज्म ज़मा ने बुलंद तरीन चोटी K2 पर भी एक दस्तावेजी फिल्म बनाई थी। नज्म ज़मा न सिर्फ एक बेहतरीन ड्रामा डायरेक्टर थे, बल्कि वो दस्तावेजी फिल्में कुछ इस तरह बनाते कि नाज़रीन की दिलचस्पी उनमें बरकरार रहती। नज्म ज़मा ने दीगर जो दस्तावेजी फिल्में तख्लीक की, उनमें बलूचिस्तान माइनर इरिगेशन एंड डेवलप प्रोजेक्ट, कपास की काश्त और बागबानी नुमाया है। नज्म ज़मा अनथक मेहनत और लगन से हर प्रोग्राम से अपना ताल्लुक कायम रखते। चाहे वो कोई भी हिदायतकार बना रहा हो, नज्म ज़मा अपने कीमती और मुफीद मशवरों से इस प्रोग्राम को मज़ीद निखार देते। अगर ये कहा जाए कि उनके अंदर बेपनाह कायदाना सलाहियतें थीं, तो कुछ गलत ना होगा। वो अपना काम खुद करने के आदी थे। इसके अलावा वो एक बेहतरीन और ज़बरदस्त मुंतज़िम भी थे। संजीदा मिजाज नज्म ज़मा अपने काम में इस कदर मसरूफ़ रहे कि उनको पता ही नहीं चला कि कब वो कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज़ के मेहमान बन गए। और जब तक नज्म ज़मा इस हवाले से कुछ सोचते, कैंसर ने अपना काम दिखा दिया था। इस बात का इंकशाफ कि वो कैंसर के मरीज हैं, नज्म ज़मा पर 8 या 9 बरस पहले हुआ था, मगर उसके बावजूद उनके अंदर जीने की उमंग थी, कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश थी और अपने शोबे के साथ इंसाफ करने की लगन थी। उन्होंने अपने इस मर्ज का बाकायदगी से इलाज भी करवाया, मगर जिंदगी की तल्ख हकीकत यही थी कि वो ज्यादा दिनों तक इस मर्ज के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते और फिर मौत जिंदगी पर हावी हो गई। नज्म ज़मा इलाज की ही गरज से अपनी बड़ी बहन के पास कनाडा गए हुए थे, मगर कनाडा में 22 जुलाई 2005 को शाम मगरिब के वक्त और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 23 जुलाई की सुबह 5:45 बजे ये हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा के लिए हमसे रूठ गया और एक ऐसी मंजिल के सफर पर निकल पड़े जहां से वापसी किसी की नहीं होती। 47 साल नज्म ज़मा अपनी खुशगवार यादों के सहारे हमारे जहनों में महफूज हैं। उनका पुरएतमाद और पुरकशिश सरापा भला कौन फरामोश कर सकता है। उनकी वफात पर हर आंख अश्कबार थी, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने एक अजीम फनकार और हिदायतकार को ही नहीं खोया, बल्कि एक नफीस, खुशगुफ्तार और मिलनसार इंसान से महरूम हो गए हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मरहूम को बुलंद मकाम अता करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। आमीन। रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ
के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, ये ना सोचा था कभी इतने याद आओगे तुम। रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं। चला था 2 कदम भी तुम बिन, ओ फिर भी मेरा बचपन यही समझा हर दिन। छोड़ के मुझे भला अब कहाँ जाओगे तुम, छोड़ के मुझे भला अब कहाँ जाओगे तुम। ये ना सोचा था कभी इतने याद आओगे तुम। रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं। बातों कभी हाथों से भी मारा है तुम्हें, ओ सदा यही कह के ही पुकारा है तुम्हें। क्या कर लोगे मेरा जो बिगड़ जाओगे तुम, क्या कर लोगे मेरा जो बिगड़ जाओगे तुम। ये ना सोचा था कभी इतने याद